فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. الرحمن الرحيم. هذا سؤال من أخينا نور الدين النيجيري حفظه الله تعالى. يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ما عمر أو سن مناسب على النساء للزواج عند السلف؟ فالجواب مستعينا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سن الزواج يبدأ من البلوغ، فزوجوها بعد بلوغها وبعد ظهور رشدها واستعدادها للزواج. قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب، الشاهد هنا ماذا؟ قوله إذا بلغوا النكاح وقوله فإن آنستم منهم رشدا. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى كما في تفسيره قال: وأما قوله إذا بلغوا النكاح فإنه يعني إذا بلغوا الحلم. هذا يدل على أن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى إذا بلغ الحلم يقال أنه ماذا؟ بلغ النكاح، لأنه يعني جدير للنكاح، جدير للزواج. طيب، وقال أيضا الإمام الطبري رحمه الله في مسألة الرشد: فبين أن الرشد الذي به يستحق اليتيم إذا بلغ فأونس منه دفع ماله إليه ما قلنا من صحة عقله وإصلاح ماله، أي أنه قادر على إصلاح الأموال وأيضا يعني عنده صحة العقل. طيب، وهذه من العلامات المهمة في مسألة يعني سن الزواج، أنه إذا بلغ النكاح وأيضا صح عقله وأيضا يعني قادر على إصلاح الأموال، هذا يدل على أنه يعني إن شاء الله قد يعني استعد شيئا ما إلى الزواج. بقي ننظر بعض الاستعدادات الأخرى. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال سعيد بن جبير يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة. وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه. انتهى من تفسير ابن كثير. طيب، إذن يعني سن مناسب للزواج سواء كان للذكر وكذلك للأنثى أي ماذا؟ بلغ الحلم ونحو ذلك، أي أنه قد بلغ سن البلوغ. والثاني صلح عقله وأيضا قادر على إصلاح الأموال وأيضا ماذا؟ صلح دينه وقادر على حفظ الأموال وما إلى ذلك. وقال العلامة القرطبي رحمه الله: وقال جماعة من الفقهاء، وهذا مهم يعني نقولات من بعض الأئمة المفسرين وغيرهم من العلماء. أقرأ عليكم هذه النقولات لأهميتها. قال العلامة القرطبي رحمه الله: وقال جماعة من الفقهاء: الصغير لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون غلاما أو جارية، فإن كان غلاما رد النظر إليه في نفقة الدار شهرا أو أعطاه شيئا نزرا يتصرف فيه ليعرف كيف تدبيره وتصرفه وهو مع ذلك يرائيه لئلا يتلفه. هو يرجع إلى من؟ يرجع إلى الولي.
Fa in atlafahu fala dhamana 'alal wasi. Al-wasi huwa al-wali alladhi yusa'an yura'iya hadzal gulam. Fa idza ra'ahu mutawakhiyan sulima ilaihi maluhu wa ushhida alaih au sallama ilaihi malahu wa ashhada alaih. Wa in kana jariyah radda ilaiha ma yaruddu ila rabbatil bait min tadbiri baitiha wan nadhari fil istighzal wal istiqsa alal ghazalat wa daf'il qatan wa ujratih wastifa'il ghazal wa jaudatih. Hada yadullu ala istidadihi lizawaj. Tayyib. Ini mimma yadullu ala istidadiha lizawaj. Fa in ra'aha rasyidah sallama aidan ilaiha malaha wa ashhada 'alaiha. Wa illa illam yakun kadzalik illam yadhhar illam tadhhar minhuma min adz-dzakar aw min al-unsa al-qudrah wa rusd wa ma ila dzalik baqiya tahtal hajar hatta yu'nasa rushduhuma. Wa qala al-Hasan wa Mujahidun wa ghairuhuma ikhtabiruhum fi uqulihim wa adyanihim wa tanmiyati amwalihim. As-salis minal umuri minal masail salisah minal masail fi hadhihi al-ayah qauluhu ta'ala hatta idza balagun nikah al-hulm liqaulihi ta'ala wa idza balagal atfalu minkumul hulum al-bulugh wa halan nikah. Intaha min tafsiril Qurtubi. Famin khilali hadhihi nuqulat alimna mata yasta'idu al-ghulam wa kadzalika mata tasta'idu al-jariyah lizawaj. Wa dalilu minas sunnah annahu lamma dakhala al-Muttalibu ibnu Rabi'ah ibn al-Harith wal Fadl ibn Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhum ajma'in ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahaduhuma ya Rasulullah anta abarrun nas wa awsalun nas wa qad balaghna nikah faji'na lita'murana ala ba'di hadhihi sadaqat fanu'addiya ilaika kama yu'addin nas wa nusiba kama yusibun. Qal fasakata tawilan hatta aradna an nukallimah. Qal faja'alat Zainabu tulammi'u alaina min wara'il hijab alla tukallimah. Qal summa qal inna sadaqata la tambaghi li ali Muhammad innama hiya awsakhun nas ud'u li mahmiyah wa kana alal khumus wa Naufal bin al-Harith ibni Abdul Muttalib. Qal faja'ah faqala li mahmiyah anki hadzal ghulama ibnatak lil Fadl ibn Abbas fa ankaha wa qala li Naufal bin al-Harith anki hadzal ghulam ibnatak li fa ankahani wa qala li mahmiyah asdik anhuma min al-khumus kadza wa kadza. Akhrajahu Muslim. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah wa qawluhu qad balaghna nikah al-hulm idzan hadha huwa sin lizawaj wa baqiya mada kama marra bina min sihhatil aql wal qudrah ala islahil amwal wa kadzalika al qudrah ala islahil buyut wa ma ila dzalik. Ahamu syai' mada al qudrah wal isti'dadat ala hamli hadhil amanat. Tayyib. Mazilna min kalam al-Qadhi Iyad rahimahullah wa minhu qauluhu ta'ala hatta idza balagun nikah bimakna madza balagul hulm intaha min ikmalil mu'lim. Wa qala mislahu aidan al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi syarhin Nawawi ala sahih Muslim. Tayyib. Faman balagha sinna zawat yanbaghi i'fa'uhu tayyib. Tayyib. Faman balagha sinna zawat yanbaghi i'fafuhu bizawaj. Qala ulama'ul lajnati da'imah tahta riyasatil Imam Ibn Baz rahimahullah man balagha sinna zawat minal abna wajaba ala abihi i'fafuh kama yajibu alaihi al-infaqu alaihi li inqadhi hayatih.
Intaha min fatawa lajnatid daimah. Faman balaghal hulm ma'al qudrati ala ma yata'allaqu bizawaj yuhaddu 'alal bidari fi zawaj. Fal khulasah sinnu zawaj yubda'u minal bulugh. Fa idza balaghatil bint wa qad tabayyana rushduha wa dhaharat qudratuha ala a'ba'iz zawaj wa hiya raghibatun fi zawaj yanbaghi li waliha tazwijuha bi rajulin salihin amin qadirin ala hamli a'ba'iz zawaj wa tarbiyati zawjiha. Wa amma tahdidu sinni zawaj khadi'an linidaatil kuffar fa innahu batil. Wa qad su'ila fadilatus Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala sa'ilatun taqul innalaha banatun fi sinni zawaj wa qad taqaddama ilaihinnal khuttab walakinnaha tarfuduhum bihujjati anna banatiha sawfa yukammilna ta'limahun imanan minha bidarurati ta'lim lil fatah wa ba'da intihaihinna minat ta'lim sawfa tuzawijuhun. Fama hukmu amaliha hadha wa hal hiya musibah am mukhti'ah? Fa ajaba fadilatu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala hiya mukhti'ah fi hadzal amal li'anna al-wajiba anna al-fatah idza balaghat wa kanat bihajatin ila zawaj ayyubadar bi tazwijiha khasyatan 'alaiha min al-fasad wa aidan at-tazwij fihi masalih minha awalan siyanatuha wa iffatuha wa thaniyan fihi talabudz dzurriyyati shalihah wa salisan fihi kafalatu zawj laha wa qiyamuhu 'alaiha wa siyanatuha. Wa amma ta'lim fahuwa amrun ghairu daruri wa innama huwa amrun mukammil la yafutu bihi zawaj alladhi fihi al-masalihul 'azimah la yufawwatu bihi zawaj alladhi fihi al-masalihul 'azimah wal manafi'ul katsirah ma'a annahu yumkinu an tajma'a bainal amrayn bi an tatazawwaj wa an tuwasila dirasataha. Amma idza ta'arada az-zawaj ma'a dirasah fayajibu an tuqaddima az-zawaj li'anna tafwitahu fihi adrarun balighah bi khilafi tafwiti ta'lim fa innahu la yatarattabu alaihi kabirud darar. Hadza idza kana ta'limu muhtashiman wa syar'iyya. Amma idza kana ta'limu kama huwal ghalib ala duwalil yaum ghairul multazimah annahu ta'limun mukhtalit wa ta'limun ghairu muhtashim fa hadza la yajuzu lil mar'ah an tantazima fih sawa'un kanat mutazawwijah aw ghairu mutazawwijah li anna hadza yajurruha ilal haram. Intaha min fatawa Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Wa qala fadilatu Syekh Abdullah Ibnu Aqil rahimahullah fi sya'ni ashabin nidaatil gharbiyah wa yarjuna tashri'ah min tahdidi sinni zawaji lil fatah wa taqyidi ta'addudi zawjat wa taqyidi talaq wa ma ila dzalika minan nadaatin nadirah allati yanshatu laha katsirun min abna'il muslimin sayran wara'a madaniyatil gharb al-mudlimah. Intaha min fatawa Syekh Abdullah Ibni Uqail. Tayyib, wa hadzal jawab insyaallah kafin wallahu taala alam walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, jadi di sini ada pertanyaan dari saudara kita Nuruddin dari Nigeria. Setelah salam dan doa, beliau menyebutkan, berapakah umur atau usia yang sesuai bagi kaum wanita untuk menikah menurut para salaf? Tayyib, maka jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia pernikahan itu dimulai dari masa balik. Apabila anak itu baik laki-laki ataupun perempuan sudah mencapai usia balik, maka nikahkanlah mereka. Setelah tentunya apa? Jelas kelurusan akalnya, kelurusan cara berfikirnya, dan kesiapannya untuk menikah. Allah Ta'ala berfirman, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum.
Dan ujilah anak-anak yatim sehingga apabila mereka mencapai usia nikah, kemudian kalian mendapati dari mereka itu kelurusan, maka serahkan kepada mereka harta benda mereka. Sisi pendalilnya apa? Idza balagun nikah, sudah mencapai usia pernikahan. Berapa usia pernikahan? Kita akan menukilkan ucapan para a'immah dan para ulama karena ini penting sekali di dalam pembahasan ini. Al-Imam Tabari rahimahullahu taala menyebutkan, adapun firman Allah taala idza balagun nikah, apabila mencapai pernikahan, maksudnya adalah mencapai usia baligh. Kalau dia sudah baligh. Selesai dari tafsir At-Tabari. Demikian pula Imam At-Tabari berbicara masalah ar-rushd, yaitu nampak kelurusan. Ini jelas bahwasanya yang namanya ar-rushd yaitu kelurusan, yang mana dengan itu anak yatim apabila mencapai usia baligh dan diketahui pada dirinya sudah ada kelurusan, lalu hartanya diserahkan kepada dirinya, ini adalah seperti yang kami jelaskan, yaitu akalnya sehat dan dia mampu untuk memperbaiki harta benda dia, mengurusi harta, bukan lagi menghambur-hamburkan dan merusak seperti anak-anak. Selesai dari tafsir At-Tabari. Demikian pula Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang firman Allah Ta'ala, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kemudian apabila kalian mendapati dari mereka itu kelurusan, kalian sudah merasakan mereka ini sudah memiliki kelurusan, maka serahkanlah kepada mereka harta benda mereka. Sa'id Ibnu Jubair mengatakan maksudnya adalah yaitu agama mereka itu sudah bagus dan mampu untuk memelihara harta benda mereka. Demikian pula ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Al-Hasanul Basri dan para imam yang lain, lebih dari satu imam. Demikian pula ucapan para fuqaha, kapan saja seorang anak lelaki itu mencapai kemampuan yaitu memperbaiki agamanya, yaitu dia agamanya baik dan juga mampu untuk memperbaiki harta benda dia, maka lepaslah hajar, yaitu apa? Pembatasan, sekatan kalau di Malaysia. Yaitu tidak lagi dia disekat dalam mengurusi harta benda dia, itu harta benda dia. Baik. Walaupun asal ayatnya terkait dengan anak yatim, tapi ini menunjukkan batasannya itu kapan. Bahwasanya seorang anak itu sudah layak dikatakan mencapai usia pernikahan, maka diserahkan kepadanya hartanya yang selama ini ada di bawah pengendalian wali dia, melalui jalur wali dia itu. Tayyib, selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Al-Allamah Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir beliau mengatakan, sejumlah fuqaha mengatakan anak kecil itu tidak kosong dari salah satu dari dua kemungkinan. Boleh jadi dia laki-laki atau perempuan. Apabila dia laki-laki, maka pemandangannya yaitu penelitiannya dikembalikan kepada apakah dia mampu untuk mengurusi rumah selama sebulan, yaitu dia diuji. Apakah dia mampu mengurusi rumah selama sebulan? Atau caranya kita berikan, yaitu si wali menyerahkan kepadanya sedikit harta benda untuk dikelola oleh anak itu. Dan agar diketahui bagaimana cara dia mengatur dan mengelola harta benda tadi. Di samping itu, si wali juga memperhatikan jangan sampai anak itu malah memusnahkan hartanya tadi. Apabila anak itu justru merusak hartanya, maka si penerima wasiat untuk mengurusi anak ini dan menjaga harta benda tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi, karena dia menjalankan perintah Allah untuk menguji. Wa betalul yatama, ujilah mereka. Tayyib. Kemudian apabila si wali melihat anak ini memiliki kehati-hatian, yaitu sudah mampu mengatur harta, maka hartanya diserahkan kepadanya dan hendaknya ditegakkan saksi bahwasanya anak ini memang sudah balik dan akalnya sudah lurus, sudah mampu untuk mengelola harta. Apabila anak itu adalah perempuan, maka penilaiannya, maka diserahkan kepada dia harta benda seperti harta benda yang biasa dikelola oleh para wanita yang mengurusi rumah tangga, untuk mengurusi rumah dia, dan kita teliti dan menelitinya. Contohnya adalah yaitu mengurusi menenun pakaian,
meneliti kain-kain yang rusak. Demikian pula misalkan yaitu menyerahkan upah kalau memperbaiki pakaian. Dan juga meneliti bagusnya pakaian, meneliti bagusnya penenunan pakaian dan seterusnya, urusan yang biasa diketahui oleh ibu rumah tangga. Maka apabila si wali melihat wanita ini sudah lurus akalnya dengan cara-cara tadi, maka diserahkan kepadanya, hendaknya dia menyerahkan kepada wanita itu harta yang menjadi hak dia, dan ditegakkan saksi bahwasanya anak perempuan ini memang sudah balik dan akalnya sudah lurus, sudah mampu untuk mengelola harta benda dia sendiri. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan, jika ternyata belum didapatkan tanda-tanda tadi, maka tetap dua anak ini, laki-laki dan perempuan ini, di bawah sekatan atau di bawah yaitu pembatasan dari walinya, yaitu si wali tetap membatasi masalah harta benda karena anak ini belum siap, sehingga diketahui kelurusan mereka berdua. Mujahid, Al-Hasan dan Mujahid dan juga para ulama yang lain mengatakan inti ayat ini yaitu perintah kepada para wali untuk yaitu ujilah anak-anak itu di dalam akal mereka dan agama mereka serta pengembangan harta benda mereka. Mereka sudah mampu atau belum. Taib. Kemudian masalah yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi tentang firman Allah Ta'ala hatta idza balagun nikah, sehingga apabila mereka mencapai usia pernikahan yaitu hulm, yaitu usia balik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, wa idza balagal atfalu minkumul hulum, dan apabila anak-anak dari kalian itu sudah mencapai hulum, yaitu balik, dan mencapai keadaan pernikahan, yaitu sudah siap untuk itu. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Intinya apa? Kalau mereka sudah balik, akalnya lurus, agamanya baik, maka diserahkan kepada mereka harta mereka. Sebagaimana mereka memang sudah siap untuk memikul urusan harta benda, tentunya demikian pula kita perlu hati-hati apakah mereka siap untuk memikul amanah pernikahan. Jadi lihat, kalau memang sudah siap berarti itu adalah usia yang sesuai, sudah ditambah dengan keinginan. Kalau mereka belum punya keinginan tak boleh dipaksa, tapi kalau sudah punya keinginan jangan dihalangi. Dan dalil dari sunnah tentang usia pernikahan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tatkala Al-Muttalib ibnu Rabi'ah ibn Al-Haris dan Fadl ibnu Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhum ajmain, ini dua-duanya sahabat dan anak sahabat, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang satu mengatakan, wahai Rasulullah, Anda adalah orang yang paling berbakti dan paling menyambung kekerabatan di antara umat manusia, dan kami sudah mencapai pernikahan. Taib. Apa maksudnya? Kami sudah balik. Dan kemudian kami datang agar Anda memerintahkan kepada kami mengurusi sebagian sedekah ini. Lalu, yaitu maksudnya adalah Anda utuskan kami untuk menjadi pengumpul sedekah. Karena apa? Waliul amr, mengambil sedekah dari orang-orang, mengambil zakat dan sebagainya. Lalu kami akan menyerahkan kepada Anda sebagaimana orang-orang, yaitu utusan-utusan, menyerahkan zakat-zakat tadi kepada Anda. Lalu kami mendapatkan sebagaimana mereka mendapatkan, yaitu apa? Upah. Sebagai apa? Jabi atau jubah, yaitu sebagai amil zakat. Tujuannya apa? Kalau kita lihat dari awal-awal hadis, karena ini hadisnya panjang, mereka ingin menikah tapi mereka belum punya pekerjaan. Mereka ingin bekerja kepada Rasulullah sebagai apa? Pengumpul zakat, sebagai amil zakat. Baik, maka Rasulullah diam lama sehingga kami ingin mengajak beliau berbicara lagi. Kemudian mulailah Zainab dari balik tirai hijab memberikan isyarat kepada kami yang maknanya adalah jangan kalian mengajak Nabi bicara. Ya, Nabi sedang diam, maka kalian tunggu dulu. Kemudian Nabi bersabda, inna shadaqah la tambaghi li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah itu tidak layak untuk alu Muhammad, karena memang mereka berdua masih dari ahli bait. Dari apa? Keluarga Abbasiyah, keluarga Bani Abdul Muttalib. Tayyib. Innama hiya ausakhun nas. Sedekah itu hanyalah kotoran-kotoran dari manusia, kotoran harta benda mereka. Untuk ahli bait memang tak boleh.
Tayyib. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ud'uli Mahmiyah." Panggilkan kepadaku Mahmiyah, wa kana alal khumus, dan Mahmiyah ini yang mengurusi khumusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang seperlimanya memang untuk Allah dan Rasulnya dan seterusnya itu. Dan Naufal ibnul Harits ibni Abdul Muttalib. Nah, kemudian mereka berdua pun datang, bapak-bapak itu datang. Lalu Nabi bersabda kepada Mahmiyah, "Angki hadal gulami benatak." Nikahkanlah anak lelaki ini kepada anak perempuanmu. Anak laki-laki ini maksudnya adalah Fadl ibnu Abbas. Lalu Mahmiyah pun menikahkan. Tayyib, ini menunjukkan betapa sederhananya di kalangan salaf cara pernikahan. Boleh ada ini, ada itu, tetapi yang penting apa? Tidak berlebihan dan tidak memberat-beratkan diri serta tidak menyelisihi syariat. Tayyib. Dan kemudian Nabi bersabda kepada Naufal ibn al-Harits, "Angki hadzal ghulama benatak." Nikahkan anak lelaki ini dengan anak perempuanmu. Maksudnya adalah saya, kata Al-Muttalib ibnu Rabi'ah. Lalu Naufal ibn al-Harits pun menikahkan saya. Dan Rasulullah bersabda kepada Mahmiyah, "Asdik anhuma minal khumus kada wa kada." Berikan mahar atas nama mereka berdua dari khumus sekian dan sekian. Jadi Nabi membantu ahli bait beliau untuk membayarkan maharnya itu. Diambil dari khumus, bukan dari sedekah. Tayyib. Al-Qadhi Iyad rahimahullah dalam kitab beliau Ikmalul Mu'lim menyebutkan qad balagna nikah maksudnya adalah hulum. Jadi apa? Sudah mencapai usia balik. Inilah usia batasan usia pernikahan. Walaupun nanti ada perinciannya, masalah bagaimana kalau menikah sebelum balik, ada perinciannya, tapi yang ditanyakan oleh si penulis adalah si penanya adalah usia yang sesuai, kan tentunya munasib yang sesuai. Tidak mengatakan bolehnya berapa, tapi yang sesuai. Tapi makanya jawabannya ada dari beberapa sudut pandang. Kemudian Al-Qadhi Iyad melanjutkan, di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, hatta idza balagun nikah, apabila mereka mencapai pernikahan, yaitu apa? Mencapai usia balik. Tayyib. Dan semisal dengan kalimat itu juga Imam Nawawi di dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj itu. Maka kesimpulannya, barang siapa sudah mencapai usia pernikahan, berarti apa? Yaitu sudah balik, maka hendaknya dia itu dilindungi, dipelihara kehormatannya dengan pernikahan. Ulama Lajnah Daimah di bawah kepemimpinan Imam Ibnu Baz mengatakan, barang siapa mencapai usia pernikahan dari kalangan anak-anak itu, maka ayahnya wajib untuk melindungi kehormatan anak-anak tadi, sebagaimana dia wajib untuk memberikan infak kepada mereka, nafkah, demi menyelamatkan kehidupan anak tersebut. Tayyib. Iya, kalau sudah kebelet nikah dan memang dia mampu dan seterusnya, maka jangan dihalangi. Kalau dihalangi malah nanti akan merusak sebagian keadaan fisik. Boleh jadi apa? Merusak mental, bahkan merusak agama dia, boleh jadi, dan seterusnya. Selesai dari fatwa Lajnah Daimah. Maka barang siapa sudah mencapai usia balik, disertai dengan kemampuan untuk mengurusi perkara-perkara yang terkait dengan pernikahan, maka sangat dianjurkan untuk dia bersegera menikah. Bagi wali keluarganya, ayahnya dan sebagainya, kalau memang punya kemampuan, wajib untuk menolong anaknya ini. Tayyib. Kesimpulannya, usia pernikahan itu dimulai dari usia balik. Maka apabila anak perempuan sudah mencapai usia balik dan telah jelas kelurusannya, telah nampak kemampuannya untuk memikul beban pernikahan, dan dia juga berminat untuk menikah, maka hendaknya walinya itu menikahkannya dengan lelaki yang soleh, yang terpercaya, yang mampu untuk memikul beban pernikahan dan mampu untuk mendidik istrinya, mendidik atau membantu mengaji bersama dan sebagainya. Intinya adalah orang yang layak untuk dipercaya dalam masalah-masalah seperti tadi. Adapun pembatasan usia pernikahan dengan cara tunduk kepada seruan-seruan orang kafir, maka itu adalah batil. Fadilatul Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ditanya, yaitu ada salah seorang wanita bertanya bahwasanya dia memiliki anak-anak perempuan sudah masuk usia pernikahan, dan sejumlah lelaki telah
maju untuk melamar anak-anak perempuan tadi. Tetapi si ibu menolak mereka semua dengan alasan anak-anak perempuannya itu akan menyempurnakan pendidikan mereka. Karena si ibu memang percaya kepada yaitu sangat pentingnya pendidikan untuk anak-anak perempuan. Adapun setelah anak-anak perempuan itu selesai menempuh masa pendidikan mereka, maka si ibu akan menikahkan mereka. Maka apa hukum amalan dari ibu ini? Dan apakah dia benar atau keliru? Maka Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menjawab, wanita ini keliru di dalam amalannya itu. Karena yang wajib adalah bahwasanya anak perempuan apabila dia sudah mencapai usia baligh dan dia berhajat kepada pernikahan, hendaknya disegerakan untuk dinikahkan karena dikhawatirkan dia nanti akan terkena kerusakan. Dan juga pernikahan itu di dalamnya ada kemaslahatan-kemaslahatan. Di antaranya yang pertama yaitu melindungi anak wanita tadi dan menjaga kehormatannya. Yang kedua, di dalam pernikahan itu ada usaha untuk mencari, yaitu untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Yang ketiga, di dalam pernikahan ada yaitu apa? Tanggungan nafkah dari suami untuk si istri. Nah, ini meringankan beban orang tua sebenarnya. Makanya pilih lelaki yang sesuai dari beberapa sisi. Bukan maksudnya adalah kaya, tapi yang mampu, yang sesuai. Sebagaimana di dalam hadis Fatimah binti Qais terkait dengan Rasulullah memilihkan siapa? Usamah bin Zaid untuk Fatimah binti Qais, bukan memilihkan Muawiyah, bukan pula memilihkan siapa itu? Abu Jaham radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, dan juga di dalam pernikahan itu nanti si suami yang akan mengurusi istrinya dan melindungi istrinya. Adapun masalah pendidikan, maka ini bukan perkara yang bukan perkara yang doruri kata beliau, yang teramat penting. Tetapi ini adalah perkara penyempurna kata beliau terkait dengan wanita. Tentunya maksudnya pendidikan formal itu tentunya. Jelas belajar ilmu syar'i ini wajib, tapi yang dimaksudkan adalah pendidikan formal itu. Masih mungkin pakai cara yang lain. Bukan dengan cara yang formal yang ma'ruf itu. Tidak boleh dengan sebab pendidikan tadi pernikahan diluputkan, yang mana di dalam pernikahan itu ada kemaslahatan yang agung dan manfaat-manfaat yang banyak. Padahal masih mungkin untuk anak perempuan tadi menggabungkan di antara dua perkara tadi dengan cara dia menikah dan dia melanjutkan pendidikannya. Adapun apabila bertentangan antara pernikahan dan pendidikan, maka yang wajib adalah perempuan ini mendahulukan pernikahan. Karena kalau meluputkan pernikahan, maka di dalamnya ada bahaya-bahaya yang sangat mendalam. Berbeda dengan apabila meluputkan pendidikan tadi, karena tidak akan mengakibatkan bahaya yang besar. Kemudian beliau melanjutkan, ini apabila pendidikan tadi terpelihara kehormatannya dan pendidikan tadi sesuai dengan syariat. Adapun apabila pendidikan tadi seperti yang dominan di berbagai negara pada hari ini, yaitu tidak setia kepada syariat, dan dia itu adalah pendidikan yang bercampur baur laki dan perempuan, pendidikan yang tidak terpelihara kehormatannya, maka yang seperti ini perempuan tersebut tidak boleh untuk bergabung di dalamnya. Sama saja dia itu sudah menikah atau belum menikah. Karena pendidikan semacam tadi akan menyeret perempuan itu kepada perkara yang haram. Selesai dari fatwa Syekh Al-Fauzan. Dan Fadilatul Syekh Abdullah ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala berkata tentang kelompok para penyeru dari program-program orang-orang barat. Beliau mengatakan mereka mengharapkan seruan tadi disyariatkan, yaitu apa? Dijadikan sebagai undang-undang. Di antaranya adalah membatasi usia pernikahan untuk perempuan dan membuat syarat-syarat yang mengikat di dalam masalah poligami dan juga syarat-syarat yang mengikat di dalam talak. Tentunya syarat itu ada, tetapi sesuai syariat. Adapun kalau sesuai dengan cara pemikiran orang barat, maka tak boleh. Dan perkara-perkara yang lain dari seruan-seruan yang jarang di negeri muslimin
Arab mungkin. Tapi kalau di negeri kita ini sudah banyak sekali, yang mana banyak dari anak-anak muslimin yang mereka aktif untuk mengikuti seruan tadi, berjalan di belakang sudut pandang hedonisme dari orang-orang barat yang gelap itu. Selesai dari fatwa Syekh Abdullah Ibnu Aqil. Insyaallah ini sudah cukup. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.